गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे टेक्सेशन BM 324 में केटलीक चर्चा ने आगळ वधारीशुं। लास्ट टाइम तमने केटलीक प्राथमिक विगतो में आपी हती। ए प्राथमिक विगतो आप्या बाद एना जे दाखला गणवाना छे ए तरफ आपणे आगळ वधवानुं छे अने एना माटे जे वार्षिक ग्रोस मूल्य के जेना पर टैक्स भरवानो थतो होय छे, मकान मिलकतनो टैक्स एना पर भरवानो थतो होय छे, तो ए ग्रोस वार्षिक मूल्य कई रीते नक्की करवुं ए खूब ज महत्वनुं छे। हवे अहींया जुदा जुदा प्रकारनी जे विगतो तमने आपी होय ए मुजब ए वार्षिक मूल्य जुदी जुदी रीते नक्की थतुं होय छे, पण तेना कॉमन मुद्दा तरीके आपणे जोईए तो 4 मुद्दा छे अने आ 4 मुद्दा तमे ध्यानमां राखो तो कोईपण विगत कोईपण दाखलानी 80% बाबतो ए स्पष्ट थई जाय। 80% बाबतोनो तमने ख्याल आवी जाय अने पछी 20% मां जे केटलाक मुद्दा छे, केटलीक टेक्निकल बाबतो छे, ए दरेक दाखलामां एवा एक बे मुद्दा एवा जुदा आवी सके, पण कॉमन बात करिए तो आ 4 विगतोना आधारे मुख्य विगत ए नक्की थई जती होय छे। तो शरूआतमां आपणे 2-3 दाखला एवा जोईशुं के जेमां 4 विगत सीधे सीधी होय, एमां बहु हवाला के बीजी कोई वधारानी विगतो न होय अने सिम्पल रीते आ क्रॉस वार्षिक मूल्य केमनुं नक्की थाय ए पहला जोई लईए अने पछी एमां जे पण मुद्दा हशे ए वधाराना मुद्दा आपणे एनी साथे जोई लईशुं। बीजा दाखलाओमां ए बधा मुद्दा आपणे जोई लईशुं। हवे अहींया मैं तमने 4 विगतो कही। ए 4 विगतो एटले के म्युनिसिपल आकारणी मुजबनुं वार्षिक मूल्य, कोईपण म्युनिसिपालिटी अथवा तो नगरपालिका अथवा तो कोईपण स्थानिक संस्थाओं जे होय ए प्रॉपर्टी पर टैक्स वसूलती होय छे। मकान के मिलकतनी जे मकान मिलकत जे होय एना पर टैक्स वसूलती होय छे, तो एना माटे ए लोको एक किंमत नक्की करता होय छे, एक मूल्य नक्की करता होय छे अने मूल्यना आधारे आ रकम लेता होय छे, टैक्स लेता होय छे। तो ए दाखलामां तमने आ म्युनिसिपल आकारणी मुजबनुं मूल्य आपेलुं हशे। बीजो मुद्दो छे व्याजबी भाड़ुं, एटले के एज एरियामां एज विस्तारमां आजुबाजु केटलुं भाड़ुं चाली रह्युं छे, तो एनुं मूल्य ए रीते पण नक्की थाय। एमां त्रीजो मुद्दो तमारो छे ए स्टांडर्ड रेंटनो छे, प्रमाणित भाड़ानो मुद्दो छे अने चौथो मुद्दो ध्यानमां लेवाय के खरेखर भाड़ुं केटलुं मळ्युं अथवा तो मळवापात्र भाड़ुं केटलुं छे ए नक्की थाय। हवे अहींया मैं लास्ट टाइमना लेक्चरमां पण तमने कह्युं हतुं के एनी अंदर केटलाक टेक्निकल मुद्दा छे, कई कई विगतो सरखावानी शुं करवानुं ए खूब ज महत्वनुं होय छे। एटले कोईपण दाखलो गणवा माटे तमारे 4 स्टेप 4 मुद्दा ए ध्यानमां लेवा पड़े। आ 4 मुद्दानी अंदर पेटा मुद्दा पण हशे अने केटलीक वार कोई मुद्दामां कोई खास विगत नहीं होय, पण जे आगळना मुद्दा होय ए आगळना मुद्दाना आधारे आपणे एमां आंकड़ो लखवानो थशे। तो ए 4 मुद्दा हूँ तमारी समक्ष रजू करूँ छूँ। ए 4 मुद्दानी विगतोमां तमारे कई रीते जुदा जुदा स्टेपमां ए दाखलो गणवानो होय अने ग्रोस वार्षिक मूल्य ए नक्की करवानुं होय। तो ग्रोस वार्षिक मूल्य नक्की करवा ए शोधवा ए नक्की करवा 4 स्टेप जोवा पड़े। हवे पहलू स्टेप छे तमारुं। पहला स्टेपमां तमारे अपेक्षित व्याजबी भाड़ुं नक्की करवुं पड़े। हवे अपेक्षित व्याजबी भाड़ुं तमे जे नक्की करशो एना माटे तमारे 2 स्टेपमांथी पसार थवुं पड़शे। एमां सौथी पहला मुद्दा तरीके अहींया स्टेप 1 ना पहला मुद्दा तरीके
તમારે જોવું પડશે કે મ્યુનિસિપલ આકારણી મુજબ વાર્ષિક મૂલ્ય અને વ્યાજબી ભાડું, આ બે મુદ્દા તમારે જોવા પડશે. મકાનનું જે વ્યાજબી ભાડું છે અને મ્યુનિસિપલ આકારણી મુજબનું જે વાર્ષિક મૂલ્ય છે એ તમારે જોવું પડશે. અને આ બેમાં જે રકમ વધુ દેખાય તમને, હવે આ વધુ ને ઓછી રકમ કંઈ શોધવી અઘરી નથી હોતી. એક બાજુ પર 2 લાખ છે, એક બાજુ પર 1.5 લાખ છે, એટલે આપણે સમજી જઈએ કે 2 લાખ રૂપિયા એ વધુ રકમ છે. તો આ પહેલું સ્ટેપ. પહેલાં એ આંકડો નક્કી કરીને તમે રકમના ખાનામાં લખી દો. અહીંયા તમને કાં તો 2 મકાનની, કાં તો 3 મકાનની, કાં તો 5 મકાનની એવી વિગતો આપી હોય તો તમારે રકમના એટલા ખાના બનાવવા પડશે. અને આ 2 રકમો પૈકી, દાખલામાં જ આ રકમો આપી હશે, એટલે આ 2 રકમો પૈકી જે પણ આંકડો તમને મોટો દેખાય એ આંકડો ગોઠવી દેવાનો. પછી બીજા સ્ટેપ તરીકે આ જે રકમ મળી એટલે કે ઉપરની એક મુજબની રકમ જે પણ મળી તે તથા સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ એટલે કે બીજા શબ્દોમાં પ્રમાણિત ભાડું, આ 2 વિગતોને સરખાવવાની. પહેલો જે જવાબ આવ્યો એ આંકડો જોવાનો અને સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ જો આપ્યું હોય તો એ આંકડો જોવાનો. જો સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ ના આપ્યું હોય તો પહેલા સ્ટેપ મુજબ જે પણ આંકડો નક્કી થયો એ તમારે ફાઇનલ થઈ જાય એ અપેક્ષિત વ્યાજબી ભાડું હોય. અહીંયા આ બેમાં આ 2 જે વિગતો છે એમાં જે ઓછી હોય તે રકમ ધ્યાનમાં લેવાની. તો આ 3 મુદ્દા સરખાવવાના છે. પહેલાં મ્યુનિસિપલ આકારણી મુજબનું વાર્ષિક મૂલ્ય, એની સાથે વ્યાજબી ભાડું સરખાવવાનું. એ 2 આંકડામાં જે મોટો આંકડો હોય એ લખવાનો. એની સામે પછી આપણે પ્રમાણિત ભાડું કે સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ દાખલામાં આપ્યો હશે એ આંકડો જોવાનો. અને આ આંકડો લખવાની પણ જરૂર નથી, ફક્ત જોઈ લો. જો લખવું હોય તો તમે લખી પણ શકો. આપણે એવું કરીશું, શરૂઆતના દાખલામાં એ આંકડો પણ લખીશું. અને પછી એ 2માં તમને શું વધુ દેખાય છે, શું ઓછું દેખાય છે. પહેલી જે વિગત શોધી છે તે, અને આ બીજી વિગત શોધી, આ બીજી વિગત લખી સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ. એ બંનેમાં જે ઓછી રકમ દેખાય તમને એ રકમ લખવાની અને એ આપણો આ પહેલો જવાબ અપેક્ષિત વ્યાજબી ભાડું કહેવાય. એ સ્ટેપ 1 મુજબ. હવે સ્ટેપ 2, બીજું સ્ટેપ શું? બીજા સ્ટેપમાં શું કરવાનું? તો આમાં ખરેખર મળેલ કે મળવાપાત્ર ભાડું નક્કી કરવાનું. હવે આના માટે ખરેખર મળેલ કે મળવાપાત્ર ભાડું, એના માટે મળવાપાત્ર વાર્ષિક ભાડું, કેટલું ભાડું મળે એવું છે નક્કી થયું છે. અને એમાંથી જો ભાડુઆતને કોઈ સગવડ કરી આપી હોય તો ભાડુઆતની સગવડના ખર્ચા જે મકાન માલિકે ખર્ચા હોય, અને નહીં વસૂલ આવેલ ભાડું. અહીંયા કાયદામાં એવું કહ્યું છે કે મકાન માલિકે એ ભાડું વસૂલ કરવા માટે પૂરતા પ્રયાસો કરવાના, અને પૂરતા પ્રયાસો કર્યા પછી, વ્યાજબી પ્રયાસો કર્યા પછી પણ ભાડું ન આવે તો એ નહીં વસૂલ આવેલ ભાડું કે વસૂલ નહીં આવેલ ભાડું એ તરીકે ઓળખાશે. એટલે ખરેખર મળેલ કે મળવાપાત્ર ભાડું આ કહેવાશે. અહીં જે આંકડો મળ્યો એ ખરેખર મળેલ કે મળવાપાત્ર ભાડું કહેવાશે. આ બીજું સ્ટેપ છે. હવે એક આંકડો આપણને અહીં મળ્યો, આ 3 આંકડાના આધારે એક આંકડો નક્કી થયો. બીજો આંકડો પાછો અહીં આવે છે ખરેખર ભાડાનો. સ્ટેપ 3માં જવાનું. અને આમાં ધ્યાન રાખો, જો ઉપર અહીં આપણે વધુ રકમ જોઈ હતી, અહીં ઓછી જોઈ, અહીં ફરી પાછું સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2 મુજબની રકમ. હવે આમાં
આ બંને રકમમાં જે વધુ હોય તે એ આંકડો નક્કી કરવાનો. તો ત્રીજો આંકડો એટલે કે આ બે હવે એ જતા રહેશે આંકડા, એની જગ્યાએ ત્રીજી આ સ્ટેપમાં એક આંકડો નવો આવી જશે અને એ જે વધુ રકમ હોય તે એકચ્યુઅલી ગણતરીમાં લેવાશે વાર્ષિક મૂલ્ય તરીકેના. અહીંયા આગળ જો કોઈ વિગત ન હોય, મકાન ખાલી રહ્યું કે એવી કોઈ વિગત ન હોય, તો આ ત્રીજા સ્ટેપમાં જઈ દાખલો પૂરો થઈ જાય અને આ જ ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય ગણાય. પણ સમજો કે આપણે ચોથું સ્ટેપ જોવાનું થાય તો સ્ટેપ 3 મુજબની રકમ, એમાંથી બાદ મકાન ખાલી રહ્યા સમયનું ભાડું એ બાદ થાય. દાખલા તરીકે તમારે 9 મહિના માટે મકાન વપરાયું, એનો અર્થ કે 3 મહિના મકાન ન વપરાયું તો એ 3 મહિનાનું ભાડું બાદ કરવું પડે. 10 મહિના માટે સપોઝ કે મકાન વપરાયું અને સપોઝ 2 મહિના માટે મકાન નથી વપરાયું તો એ 2 મહિનાનું ભાડું બાદ કરી દેવું પડે. હવે અહીંયા આ જે રકમ મળે એ રકમ એ ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય હશે. તો કોઈપણ દાખલા માટે આ 4 સ્ટેપ, આ 4 વિગતો તમારા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. એ યાદ રાખવું પડે તમારે. જેમ કે પહેલું સ્ટેપ છે એમાં 2 મુદ્દા છે, મ્યુનિસિપલ આકારણી મુજબનું વાર્ષિક મૂલ્ય અને વ્યાજબી ભાડું, એ બેમાં જે વધુ હોય તે રકમ. બીજું સ્ટેપ આવવાનું, એ આંકડો ફિક્સ થઈ ગયો. હવે બીજા સ્ટેપમાં એમાં બીજા મુદ્દામાં ઉપરની 1 મુજબની રકમ જે શોધી તે અને સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ આપેલું હશે દાખલામાં જ. આ બધા આંકડા દાખલામાં જ હશે તો એ સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ, હવે એ 2 આંકડા સરખાવો, એમાં જે ઓછી કિંમત હોય તે એને નક્કી કરો. હવે એક આંકડો નક્કી થયો, એ ફાઇનલ થયો સ્ટેપ 1 મુજબનો, જેને અપેક્ષિત વ્યાજબી ભાડું કહીશું. સ્ટેપ 2માં આવી જવાનું. અહીંયા આપણે જે મુખ્ય વિગત નક્કી થાય એને રાઉન્ડ કરી દો તો પણ ચાલે, કે પહેલું સ્ટેપ આવ્યું એની રકમોમાં રાઉન્ડ કરી દો એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ આંકડો ધ્યાનમાં લેવાનો છે. સ્ટેપ 2માં આપણે આ ખરેખર મળેલ કે મળવાપાત્ર ભાડું જોવાનું અને એની અંદર આ 3 વિગતો જોવાની કે વાર્ષિક ભાડું કેટલું, એમાંથી ભાડુઆતની સગવડના ખર્ચા જે મકાન માલિકે ચૂકવ્યા હોય અને વસૂલ કેટલું ભાડું નથી આવ્યું એ બાદ કરો. મકાન માલિકે પૂરતા પ્રયત્નો કર્યા, ભાડું વસૂલ કરવા માટે એણે લીગલ કાર્યવાહી પણ કરી હોય, બધું કર્યું હોય અને છતાં ભાડું ન મળે તો એ નહીં વસૂલ આવેલ ભાડું એ પણ બાદ કરવું પડશે. એટલે ખરેખર મળેલ કે મળવાપાત્ર ભાડું મળશે. અહીં સ્ટેપ 2 મુજબના આંકડા આવ્યા. હવે તમારી પાસે 2 આંકડા છે, સ્ટેપ 1 મુજબ, સ્ટેપ 2 મુજબ. હવે આ બંનેમાં જે વધુ હોય આંકડો લેવાનો. એટલે ત્રીજો આંકડો નક્કી થયો અને એ ત્રીજા આંકડા પરથી પછી જો કદાચ મકાન ખાલી રહ્યું હોય તો એ પણ બાદ કરીને ચોથો આંકડો ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય બનશે. જો એ ન હોય, મકાન ખાલી રહ્યાનો મુદ્દો ન હોય તો આ ત્રીજા સ્ટેપમાં જ આપણો આંકડો નક્કી થઈ જશે કે ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય કયું કહેવાય. આપણે પહેલાં એક નાનો દાખલો જોઈશું કે જેમાં ઉપરનું પહેલું સ્ટેપ જ હોય અને એના પછી આપણે બીજો દાખલો જોઈશું જેને પહેલા દાખલા કરતાં થોડો મોટો હશે પણ જે ફૂલ ફ્લેજ દાખલો એના કરતાં એક સ્ટેપ એમાં ઓછું હશે. જેમ કે મકાન ખાલી રહ્યું એટલે કે આ ચોથું સ્ટેપ એ એમાં નહીં આવે, ત્રીજા સ્ટેપમાં જ આપણે ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય એ નક્કી થઈ જશે. તો હવે હું અહીંયા બોર્ડ વર્ક કરીશ, દાખલો તમને જણાવું છું દાખલો કયો છે અને એનું બોર્ડ વર્ક કરીને આપણે એ સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. હવે આ બાબતને સમજવા માટે પહેલાં આપણે એક નાનો દાખલો જોઈએ છે. તમને પેજ નંબર 4 પર એ દાખલો આપવામાં આવ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો કે એમાં 3 મુદ્દા છે. એક મ્યુનિસિપલ આકારણી મુજબનું ભાડું કે મૂલ્ય છે, આપણે એને મૂલ્ય જ ગણીશું, ભાડું ન ગણીએ. બીજો મુદ્દો છે વ્યાજબી ભાડું અને ત્રીજો મુદ્દો છે સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ. આવા 3 મુદ્દા તમને આપવામાં આવ્યા છે.
અને 5 મકાનની વિગતો આપી છે, જેથી તમે આ પહેલું જે સ્ટેપ છે, પહેલા સ્ટેપ મુજબ જે અપેક્ષિત વ્યાજબી ભાડું ગણવાનું હોય, એટલે કે અપેક્ષિત વ્યાજબી ભાડું એની ગણતરી, વ્યાજબી ભાડાની ગણતરી આપણે એ જોવાની છે. અને અહીંયા 5 મકાનો છે, એટલે એની એ રીતે વિગતો આપણે જોઈ લઈએ. વિગત અને 5 મકાન એટલે કે આ રીતે એક મકાન નંબર છે, પછી 2 છે, પછી 3 છે, 4 અને 5 છે. હવે આ બધું સ્ટેપ 1 મુજબ છે, અને સ્ટેપ 1માં પણ આ સ્ટેપ 1માં અપેક્ષિત વ્યાજબી ભાડું નક્કી થાય, પણ એમાં પાછા 2 મુદ્દા હોય. એમાં સૌથી પહેલાં આપણે જોવું પડે કે મ્યુનિસિપલ આકારણી મુજબ મૂલ્ય અને વ્યાજબી ભાડું, આ 2 મુદ્દા જોવા પડે. હવે આમાં આ રકમમાં, આ બંને રકમમાં જે વધુ હોય એ વિગત આપણે અહીંયા ધ્યાનમાં લેવી પડે. તો આપણે પ્રશ્નમાં જોઈએ. તમારા પ્રશ્નમાં જે વિગતો તમને આપવામાં આવી છે એ પ્રશ્ન મુજબ અહીંયા 4 નંબરના પેજ પર એ પ્રશ્ન આપ્યો છે. એમાં પહેલો મુદ્દો મ્યુનિસિપલ આકારણી મુજબનું મૂલ્ય છે, અને બીજો મુદ્દો વ્યાજબી ભાડું છે. એટલે કે પહેલી ને બીજી વિગતને સરખાવવાની અને જોવાનું શું, જે વધુ હોય તે એ આંકડો જોવાનો છે. બહુ સિમ્પલ બાબત છે. જુઓ, મકાન 1માં જુઓ, પહેલી વિગત તરીકે 1,04,000નો આંકડો છે, અને પછી 1,40,000 છે. અને અહીંયા તમે નક્કી કરી શકો કે બેમાંથી કયો આંકડો મોટો. તો બહુ સ્વાભાવિક છે, 1,40,000 આંકડો મોટો છે. બીજા મકાનમાં પણ વ્યાજબી ભાડું જે 2,50,000 છે એ આંકડો મોટો છે. હવે પેલા નાના બાળકોની જેમ વારંવાર તમને આમાં નહીં પૂછું કે કયો આંકડો મોટો. તો મકાન 3માં તમે જુઓ, પહેલી ને બીજી વિગત જુઓ, એટલે તમને દેખાશે આંકડો મોટો જે છે તે. ચોથા મકાનમાં પણ પહેલી ને બીજી વિગતને સરખાવો એટલે તમને આંકડો દેખાશે 1,50,000. અને 5મા મકાનની વિગતમાં જે મોટો આંકડો છે એ આ આંકડો છે. અહીંયા આ પહેલો મુદ્દો નક્કી થયો, પણ આ આંકડો કોઈ ફાઇનલ નથી, એટલે આપણે એક લીટી ખેંચી લઈએ ત્યાં. એની સાથે આપણે બીજા મુદ્દાને સરખાવવાનો છે, એટલે કે ઉપર નંબર 1 મુજબ એટલે કે આ જે આંકડો આવ્યો તે, અને સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ. હવે આમાં જે ઓછું હોય તે જોવાનું, આ આંકડો અને એની સામે સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટનો આંકડો, જે ઓછું હોય તે. પણ કદાચ કોઈ સંજોગોમાં સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ આપ્યું જ ન હોય, 0 રકમ કઈ હોય જુદી વસ્તુ છે, એ શક્યતા પણ નથી 0 હોવાની, પણ ડેશ કરેલી હોય એનો અર્થ કે ત્યાં માહિતી અવેલેબલ નથી. તો પહેલા મકાનમાં ડેશ કરેલી છે જુઓ, એટલે કે માહિતી અવેલેબલ નથી. તો બહુ સિમ્પલ બાબત છે કે આ આંકડો અને પેલો આંકડો એ સરખાવવાની કોઈ જરૂર જ નથી. આ જે આંકડો છે એ ધ્યાનમાં લઈ લેવાય. હું અહીંયા સહેજ નીચે લખું છું, કેમ કે અહીં જે આ નક્કી થશે આંકડો એ જ અપેક્ષિત વ્યાજબી ભાડું હશે, એટલે કે પહેલા સ્ટેપ મુજબનો જવાબ હશે. અને પહેલા સ્ટેપ મુજબનો જવાબ ફાઇનલ થાય
પછી બીજા સ્ટેપ મુજબનો જવાબ મળે. તો અહીંયા આ વિગત મેં લખી દીધી. અહીંયા તમે એવું પણ કરી શકો કે બધા આંકડા જે છે સરખાવવા માટે તમે એવું પણ કરી શકો કે સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ મુજબના જે આંકડા છે એ પણ લખી દો, પણ એક સ્ટેપ ખોટું વધી જશે. એની જગ્યાએ આપણે ડાયરેક્ટ જ જોઈએ તો મકાન નંબર 2માં જુઓ, અહીંયા 2,50,000નો આંકડો છે અને સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટમાં હું જોઉં તો 2,60,000નો આંકડો છે અને અહીંયા ઓછું જ લેવાનું છે એટલે 2,50,000નો આંકડો ફાઇનલ થશે. ત્રીજી વિગતમાં જોઈએ તો અહીંયા 1,30,000 છે અને સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ 1,00,000 છે એટલે કે જે ઓછું હોય એ આપણે લેવાનું છે. એટલે 1,30,000ની સામે 1,00,000 એટલે 1,00,000 ઓછો આંકડો છે. આપણે 1,00,000નો આંકડો અહીંયા ધ્યાનમાં લઈશું. એના પછી ચોથા મકાનમાં જુઓ 1,50,000 છે અને સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ 1,44 છે. નાનો આંકડો 1,44,000 એ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. અને પાંચમા મકાનમાં 4,00,000નો આંકડો અહીં છે અને સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ 4,20,000 છે એટલે 4,20,000 વધી જાય એટલે નાનો આંકડો આ થયો 4,00,000. અને આ રીતે જે વિગત આપણને મળી એ પહેલા સ્ટેપ મુજબનો આંકડો થયો એટલે એને આપણે ફાઇનલ કરી દઈએ અને આ આપણા દાખલાનો જવાબ હશે. પણ જે ફૂલ ફ્લેજ દાખલો ગણીશું એમાં તો આ પહેલું સ્ટેપ છે, એક જ સ્ટેપ છે. આપણે આવું 4 સ્ટેપ સુધી જવાનું છે પણ આ પહેલા સ્ટેપની વિગત સૌથી પહેલાં તમારે આટલું તો નક્કી કરવું જ પડે પહેલાં અને પછી આગળ વધવું પડે. એના પછી આપણે એક બીજો દાખલો જોઈએ છે. હવે આપણે આ બીજો દાખલો જોઈએ. પેજ નંબર 5 પર તમને આપ્યો છે. નીચે આપેલ વિગતો પરથી શ્રી અમરની ભાડે આપેલ મકાન મિલકતોના વાર્ષિક મૂલ્યની ગણતરી દર્શાવો. એમાં પણ તમે જુઓ મ્યુનિસિપલ આકારણી મુજબનું મૂલ્ય આપ્યું છે, વ્યાજબી ભાડું આપ્યું છે, સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ આપ્યું છે, મળવાપાત્ર વાર્ષિક ભાડું આપ્યું અને 2 સ્ટેપ વધારે એક ભાડુઆતની સગવડ માટેના ખર્ચા અને એક વસૂલ નહીં થયેલ ભાડું એ વધારામાં આપ્યું છે. છતાં અહીંયા મકાન ખાલી રહ્યું કેટલા સમય માટે નથી કહ્યું. એટલે આપણે એવું સમજવાનું કે મકાન ખાલી નહીં રહ્યું હોય. જો ખાલી રહ્યું હોય તો એની માહિતી અહીંયા આપી હોત. અહીં માહિતી નથી આપી એનો અર્થ કે મકાન ખાલી રહ્યું નથી એટલે ચોથા સ્ટેપ સુધી જવાની જરૂર નથી. ત્રીજા સ્ટેપમાં જે આંકડો આવે એ જ આંકડો એ આપણું વાર્ષિક મૂલ્ય હશે. અહીંયા પહેલું સ્ટેપ છે અપેક્ષિત વ્યાજબી ભાડું. અપેક્ષિત વ્યાજબી ભાડું આ પહેલું સ્ટેપ છે. આગળ કહ્યું તેમજ એમાં 2 મુદ્દા છે. એક મ્યુનિસિપલ આકારણી મુજબ મૂલ્ય અને વ્યાજબી ભાડું. આ 2 વિગતો આપણે સરખાવવાની છે અને આ બંનેમાં જે વધુ રકમ હોય તે 2 પૈકી વધુ રકમ એ આપણે જોવાની પહેલા સ્ટેપમાં. એટલે પહેલા સ્ટેપના પણ પહેલા મુદ્દામાં. તો અહીંયા આપણે 3 મકાનમાં જોઈ લઈએ તો પહેલા મકાનમાં મ્યુનિસિપલ આકારણી મુજબ 1,60,000 છે અને વ્યાજબી ભાડું 1,52,000 છે. હવે આ બંનેમાં વધુ રકમ 1,60,000 હોય. એના પછી 72,000 ને 76,000 છે એટલે 76,000 વધુ. ત્રીજામાં 1,12,000 અને 1,08,000 છે, 1,12,000 વધુ. આ ફાઇનલ આંકડો નથી એટલે આપણે એક લીટી ખેંચી લઈએ. બીજો મુદ્દો આવશે ઉપર 1 મુજબની રકમ અથવા સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ જે
ઓછી રકમ હોય તે ઓછી રકમ અહીં ધ્યાનમાં લેવાની. તો સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ સાથે આને સરખાવવાનું. અહીં 1.60 સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટમાં 1.68, તો આ બંનેમાં ઓછી રકમ 1.60 કહેવાય. અહીંયા આપણે સહેજ લખીએ એટલે એનું ટાઇટલ આપી શકાય, એટલે સહેજ નીચે લખું છું. બીજામાં 76,000 છે, જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ 92,000 છે, એટલે અહીં ફરી પાછું 76,000નો આંકડો જ ધ્યાનમાં લેવાશે. ત્રીજામાં 1,20,000 છે અને અહીં 1,12,000 છે, તો ઓછો આંકડો 1,12,000 છે, એટલે ઉપર જે આંકડા છે એ જ બધા અહીંયા આવી ગયા અપેક્ષિત વ્યાજબી ભાડું તરીકે. હવે આ એક મુખ્ય મુદ્દો મળ્યો, પહેલો મુદ્દો. આ આંકડો આપણે ભવિષ્યમાં ધ્યાનમાં લેવાનો છે, એટલે એને રાઉન્ડ કરીને હાઇલાઇટ્સ કરી દીધું. હવે સ્ટેપ 2 આવશે. હવે સ્ટેપ 2માં આપણે જોઈશું કે મળવાપાત્ર, મળેલ કે મળવાપાત્ર વાર્ષિક ભાડું કેટલું એ જોઈશું. તો એના માટે જે આંકડો અહીં આપ્યો છે મળવાપાત્ર વાર્ષિક ભાડું એ લખવું પડે, એ આંકડો ગોઠવી દેવો પડે. એ છે 1,92,000, 86,400 અને 1,44,000. અને આમાં આ જે સ્ટેપ 2 છે એમાં બીજા સ્ટેપમાં આપણે સગવડના ખર્ચા, જે મકાન માલિકે ખર્ચો કર્યો અને વસૂલ નહીં આવેલ ભાડું એ બાદ કરવું પડે. એ બંને આંકડા બાદ કરવા પડે. આપણા પ્રશ્નમાં મકાન 1 અને 2માં સગવડના ખર્ચા આપ્યા છે, જુઓ 4,800, 6,400. અહીં માઇનસની નિશાની એટલા માટે કરી દેવાની કે આપણે ભૂલી ન જઈએ કે આ બાદ કરવાનું છે. વસૂલ નહીં આવેલ ભાડું 11,200 અને આમાં નથી, ત્યારે આમાં 4,000. અને આ રીતે આંકડા શોધીએ તો 1,92,000માંથી આ 16,000નો આંકડો બાદ જશે, એટલે 1,76,000 આવશે. અહીં તો સિમ્પલ છે, 80,000 આવશે અને અહીંયા 1,40,000 આવશે. તો આ એક બીજો આંકડો નક્કી થયો, એ પણ મહત્ત્વનો આંકડો છે. અને હવે આપણી પાસે સ્ટેપ 1 અને 2 મુજબના આંકડા થઈ ગયા. તો એના આધારે આવે સ્ટેપ 3, જેમાં સ્ટેપ 1 અને સ્ટેપ 2 મુજબ અહીંયા જે વધુ હોય તે લેવાનું. અને અહીંયા બીજી કોઈ વિગત નથી, એટલે એ જ ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય કહેવાય. એટલે ડાયરેક્ટ આપણે જવાબ લખી દઈશું. તો અહીં જુઓ, આ આંકડો છે સ્ટેપ 1 મુજબનો નક્કી થયેલો, અને આ આંકડો છે. હવે આમાં વધુ 1,76,000 છે, એટલે 1,76,000 તમારો અહીં જવાબ મળશે. અહીં 80 અને 76, એમાં વધુ 80 એ તમારો જવાબ ફાઇનલ થશે. 1,40 અને 1,12 એટલે 1,40,000 મોટો આંકડો એ નક્કી થશે. અને એ રીતે આ 3 તમારા ફાઇનલ જવાબ 1,76,000, 80,000 અને 1,40,000. આમ 3 સ્ટેપ મુજબ આ ગણતરી થશે. હજુ એમાં ચોથું સ્ટેપ પણ આવશે. જ્યારે મકાન ખાલી રહ્યું હશે તો આ જ આંકડામાં કેટલોક ચેન્જ કરીને એ ચોથા સ્ટેપ મુજબ જે આંકડો આવે એ ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય કહેવાશે. અને એમાં બીજા કેટલાક એવા ટેકનિકલ મુદ્દાઓ આવશે જે ભવિષ્યમાં આપણે જુદા જુદા દાખલા જોઈશું, એમાં એ બધી વિગતો આપણે જોઈશું. તો આ રીતે આજે આપણે 2 મુદ્દા જોયા. એક તો સ્ટેપ 1 મુજબ અપેક્ષિત વ્યાજબી ભાડું કેમ નક્કી થાય, અને બીજું આપણે એ જોયું કે
3 સ્ટેપના આધારે ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય કેમનું નક્કી થાય અને ભવિષ્યમાં આપણે 4 મુદ્દાના આધારે ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્ય નક્કી કરવાનો દાખલો જોઈશું. એ પહેલાં અહીંયા તમને આ જે બીજો દાખલો અહીં આપ્યો છે એ બીજા દાખલા જેવો જ એક દાખલો તમને ગણતરી માટે એસાઇનમેન્ટમાં આપેલો છે, જે તમારે એની ગણતરી કરવાની છે અને એનો જવાબ એ તમને આવતીકાલે મળી જશે. એ તમને વોટ્સએપ પર એ જવાબ હું મૂકી દઈશ અને એમાં તમે એની વિગતો જોઈ લેજો. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે જે હજુ મોટા દાખલા છે એની વિગતો તરફ આગળ વધીશું. આભાર.